ایک قرآن سنتا ہے دوسرا قرآن سناتا ہے. یہ نبی کی سیرت سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب حضور رمضان شروع ہوتا تو اللہ کی طرف سے جبرائیل آ جاتے اور جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے جتنا اب تک قرآن بھیجا گیا آپ کی طرف وہ سارے کا سارا ہم ایک دوسرے سے دہرائیں گے. اور حضور نبی علیہ السلام سارے کام چھوڑ دیتے اور قرآن پڑھتے رہتے تھے. صحابہ قرآن پڑھتے رہتے تھے. کسی بندے نے بڑا پیارا ایک لکھا ہے فرنٹ ٹائم ٹیبل مجھے پرسوں نظر آیا کہ دیکھیں ہر نماز کے بعد اگر آپ 4 صفحے بھی قرآن پاک کے پڑھیں تو روز کا ایک پارہ ہو جاتا ہے. ہر نماز کے بعد آپ کم از کم 4 پارے بھی قرآن کے پڑھیں تو ایک پارہ ہو جاتا ہے. تو 4 صفحے ایک پارہ بنتے ہیں. کم از کم یہ مدت ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان میں ایک قرآن کو ختم کرے. ایک قرآن ہمارا ختم ہونا چاہیے. اور قرآن کے اندر حضور نے کیا فرمایا ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی. کوئی کہتا ہے الف لام میم فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو الف لام میم کہے گا اس کو 30 نیکیاں ملے گی اور رمضان میں کہے گا تو 70 درجے اور بڑھ جائیں گی. اور اگر تراویح کے اندر قرآن پڑھا گیا امام صاحب نے تو 27 درجے ضرب دے دیں اور پھر اس کو کتنا درجہ ہو گیا. تو بھئی رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے اس لیے آپ تراویح پہلے پڑھتے ہیں روزہ بعد میں رکھتے ہیں. رمضان کا قرآن کو روزے پہ حاوی کرے. اپنے روزے کا وقت قرآن کے ساتھ جوڑیں. آپ دیکھتے ہیں چاند نظر آتا ہے تو آپ پہلے روزہ رکھتے ہیں پہلے تراویح پڑھتے ہیں. آپ پہلے تراویح پڑھتے ہیں پہلے قرآن پڑھتے ہیں. روزہ آپ کا بعد میں ہے پہلے آپ کا قرآن ہے. تو بھئی رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. رمضان قرآن کا مہینہ ہے. ایک اللہ والے کہتے ہیں جب میں رستے میں آتا ہوں تو جو مجھے زبانی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں میں وہ پڑھتا رہتا ہوں کہ میرا رستہ بھی قرآن کے ساتھ گزر جائے. بعض لوگوں نے گاڑیوں میں قرآن رکھے ہوئے ہیں. اور ایک مسئلہ بھی بتاتا چلو کوئی کہے کہ بوٹ پہنے ہوتے ہیں بار بار وضو کرنا مشکل ہے. جدت کے ساتھ کتنی آسانیاں ہو گئی. اب قرآن پاک کو چھونا وضو کے بغیر جائز نہیں. اب قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر دیوار پہ آیت لکھی ہو تو اس کے لیے وضو کرنا شرط ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں بغیر وضو کے دیوار پہ آیت لکھی ہو یا آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کہیں بینر لگا ہو آپ نے اس بینر پہ قرآن پاک کی آیت دیکھی آپ نے بغیر وضو کے اس کو پڑھنی جائز ہے. اسی طرح جب آپ کے موبائل ڈیجیٹل موبائل کے اندر ایپ قرآن پاک کی سیو ہو گئی تو وہ بھی آپ قرآن کے صفحے کو ہاتھ نہیں لگاتے. آپ کے آگے پروٹیکٹر ہوتا ہے پھر اسکرین ہوتی ہے پھر اس کے اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے. اصل قرآن تو ہے ہی نہیں. تو اللہ نے اس سے مسئلہ نکالا ہے کہ کوئی شخص موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے قرآن کی تلاوت بار بار کرتا رہے تو اس کے لیے کوئی وضو شرط نہیں. اگرچہ وضو کے ساتھ قرآن پڑھنا نور ہی نور ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مزاج کیا تھا کہ وضو ہو قبلے رخ بیٹھے ہوں قرآن کے کو پڑھیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشبو لگائی ہو اور پھر قرآن کو پڑھیں تو قرآن کا منظر ہی کچھ ہو. آج قرآن کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. قرآن اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے. ہمارے بڑے امام گزرے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی. اسی طرح اللہ کی زیارت ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ مسلم امام احمد نے لکھا کہ میں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ کے قریب ہم کیسے ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے. فرمایا جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اتنا میرے قریب ہوتا ہے. ایک عالم تھے کہتے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اللہ کی کتاب پڑھ کے آپ اللہ کے زیادہ قریب کیسے ہو جاتے. کہتے میں ایک جگہ سفر کر رہا تھا ٹرین میں اور ایک بندہ وہ کتاب پڑھ رہا تھا بڑی محبت سے پڑھ رہا تھا. میں خود رائٹر تھا میں نے کہا دیکھو تجھے کس کی کتاب. کہتے جب میں نے لکھوا تو وہ میری لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا تھا. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ بندہ میری قدر سے اس میں زندگی ہوگی میری کتاب پڑھ رہا ہے اب بڑی محبت سے پڑھ رہا ہے. میں اس کے پاس گیا میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بھائی آپ نے میری لکھی ہوئی کتاب پڑھی. فوراً میرے دل میں آیا آج تو تیری کتاب پڑھے تو خوش ہوتا ہے جب کوئی انسان اللہ کا کلام اٹھائے گا اللہ کے خوش ہوتا ہے. اب اللہ کی کتاب اٹھائے اللہ کا ہمارے بزرگوں نے یہ تو محبت نامہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سنہری جملہ اپنے دلوں پہ لکھ لیجیے. حضرت جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جب میں اللہ کی کوشش سننا چاہتا ہوں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب اللہ کی باتیں سننا چاہتا ہوں
कुरान पढ़ता हूँ, जब अल्लाह को सुनाना चाहता हूँ नमाज पढ़ता हूँ। नमाज में आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं और कुरान में अल्लाह से बातें कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया जहान के, अल्लाह हमसे बातें कर रहा है। जैसे सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 87 तक हमें रोजे के अहकाम सिखाए जा रहे हैं। तो मैं बात ये कर रहा था, कुरान से ताल्लुक जोड़ना, ये रमजान कुरान से जुड़ने का महीना है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, क्योंकि रमजान में कुरान नाज़िल हुआ है। और आपने इस्लाम की तरफ सिजदे कई बार उठाए, तो हमारे नबी इस्लाम का मामूल सबसे ज्यादा कुरान पढ़ना था। तो सहाबा के बारे में तो ये भी आता है कि 3-3 पारे एक दिन में पढ़ लिए, 7 पारे। एक साहबी 7 से आगे गए तो उन्होंने ब्रेक लगवा दी, फरमाया इतने ना पढ़ो भाई, 7 पारे ज्यादा से ज्यादा एक दिन में पढ़ लो, ज्यादा भी ना पढ़ो कम भी ना पढ़ो, कम से कम 1 पारा, और ज्यादा से ज्यादा 7 पारे सहाबा किराम को हुजूर ने पढ़ाए। अब आप सफर में जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप कुरान पढ़ सकते हैं। आप घर में बैठे आप कुरान पढ़ लें, इकट्ठा नहीं पढ़ा जाता, वक्फे वक्फे से पढ़ लें। सहरी की अज़ान नमाज में भी टाइम है, थोड़े से कुरान पढ़ लिया, फजर के बाद थोड़ा सा पढ़ लिया, ज़ोहर में थोड़ा सा पढ़ लिया। इसी तरह कुरान कम से कम 1 पारा कुरान का हक है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया साल में 1 कुरान खत्म करना कुरान का हक है। और सबसे ज्यादा मौका जो है वो रमजान है कि आप कुरान पढ़ो, अल्लाह की खास रहमत नाज़िल होती, और एक घर आप गिन भी नहीं सकते कितनी नेकी आपको कुरान पढ़ने में मिल जाती है। और अगर तर्जुमे के साथ पढ़ लें तो हदीस सुनिएगा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 1 आयत कुरान पाक की पढ़ ले, जामे तिरमिज़ी की हदीस, 1 आयत कुरान पाक की तर्जुमे से पढ़ ले, एक बंदा 100 नफल पढ़ता है, अल्लाह उससे भी ज्यादा इसको सवाब देता है। कोई है आप में से जो कहेंगे कि मैं 100 नफल पढ़ता हूँ, मगर आप में से कितने होंगे जो कहेंगे कि हमने आज इतनी आयतों का तर्जुमा अच्छी तरह से पढ़ लिया? मेरा नाम मुझसे क्या है? कुरान को समझिए। अल्लाह भला करे हमारे उस्ताद मौलाना तकी उस्मानी दाऊद बरकातों को, जिन्होंने बहुत आसान उर्दू के अंदर कुरान पढ़ा दिया। आजकल हमारे यहाँ उनके सिर्फ खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती कहूँ, अपनी ज़बान से ताल्लुक छोड़ा हो गया। अपनी ज़बान अगर नहीं आती तो कोई और ज़बान आती है, तो उसमें भी तर्जुमे आपके मौजूद हैं। आज वहाँ मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, मदरसे में भी पढ़ाता हूँ, तो मैं एलएलबी की क्लास में बच्चों से कह रहा था कि सर उर्दू समझ नहीं आती, मैं अंग्रेजी में पढ़ लूँ। हमारे मौलाना तकी उस्मानी ने तो नोबेल कुरान अंग्रेजी में भी तर्जुमा कर दिया। आज हाल ये है हमारा कि जो आपको ज़ुबान आती, असल तो माना समझ लेना कि कुरान मेरे से क्या कह रहा है, कुरान मेरे से बात क्या कर रहा है, अल्लाह मेरे से क्या बातें इरशाद फरमा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कुरान से अपने आप को जोड़िएगा, क्योंकि रमजान कुरान का महीना है। आपकी सारी इख्तिलाफात खत्म हो जाएंगे, आपकी सारी फिरकावारियां खत्म हो जाएगी, आपके अंदर से शिद्दत खत्म हो जाएगी जब आप कुरान से जुड़ेंगे। मेरे नबी इस्लाम ने खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर सारे मदीने में 1,24,000 कौम में सहाबा उस हज के अंदर मौजूद थे। मेरे नबी इस्लाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर तरफ तो नहीं, मैं 2 चीजें छोड़ने जा रहा हूं, लन तज़िल्लु अबदा, कभी गुमराह नहीं होगे अगर तुम ये 2 चीजों को मजबूती से पकड़ लो। वो 2 चीजें क्या थी? कुरान और मेरी सुन्नत। कुरान और मेरी सुन्नत, फरमाया इनको मजबूती से पकड़े रखना। तो रमजान के अंदर सबसे बड़ी इबादत कुरान पढ़ना है, सबसे बड़ी इबादत कुरान पढ़ना है। और कुरान से आप अल्लाह के करीब होते हैं। अपने बच्चों को भी आदत डालें कुरान पढ़ने की, घर में माहौल बनाए कुरान पढ़ने का। मैं मुस्कुरात बैठिए, उससे भी अर्ज करता हूँ, आपस में तय कर लें कि इतने बजे से इतने बजे तक हमने भाई कुरान पढ़ना है, इतने बजे से। और जब खाना बनाए तो साथ कुरान पढ़ते रहे। आपको सूरह इखलास आती है तो वो पढ़ना शुरू कर दे, कुरान ही है ना। बल्कि हदीस पाक में आता है जो सूरह इखलास पढ़ता है उसे 1/3 कुल हुवल्लाहु अहद की इतनी फजीलत है। जो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है 1/3 अल्लाह उसे 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। ये हदीस है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप खाना पका रही है, साथ सूरह इखलास पढ़ती रहे। आपको ज्यादा ज़बानी नहीं आता, जो छोटी-छोटी सूरतें याद है आप उनको पढ़ना शुरू कर दें। आप खाना पकाते हुए फिर देखिए आपके खाने के अंदर कितना नूर होता है। और अब तो वैसे भी सहरी का वक्त और इफ्तार का वक्त कितना मुबारक वक्त है। और इस सहरी के वक्त को कीमती समझना
किसी उम्मत को सहरी नहीं मिली, हजूर ने फरमाया ये सहरी मेरी उम्मत का एजाज है, मेरी उम्मत का एजाज है, किसी और को सहरी नहीं मिली। मेरे नबी इस्लाम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये कुरान में आयत है मेरे नबी के बारे में, और हजूर ने इसी आयत के अल्फाज उठाए हैं जो मेरे अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, खुतबे में लोग हर जुमे सुनते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते रहते हैं, रहमत नाजिल होती रहती है किस पर, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में सूरह माइदा के अंदर, मगर सूरह अज़ाब के अंदर, मगर जब सहरी करने की बात है, ये जो उठ के सहरी कर रहे हैं, ये जो आधी रात को खड़े हो जाते हैं, और वो औरत जो आधी रात को उठ के सहरी बनाती है, उसकी क्या आज़मत होगी। मैं सहरी करने की बात कर रहा हूँ, इसलिए सहरी छोड़ा ना करें। आप लोग खाना रात खा लेते हैं, सहरी में कुछ नहीं करते, कुछ ना कुछ जरूर खाएं। मेरे नबी इस्लाम ने यही जुमला जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी इस्लाम के बारे में इरशाद फरमाया था, हजूर नबी इस्लाम वही जुमला इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसाहिरीन, अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते सहरी करने वालों पे रहमत भेजते रहते हैं। कौन रहमत भेजता है भाई? अल्लाह। और ये पास्ट का सेंटेंस भी इस्तेमाल नहीं किया, हाल का जुमला भी इस्तेमाल नहीं किया कि अब भेज रहे हैं, नहीं। अरबी के अंदर जब फिर मुहारे आता है तो उसके अंदर फ्यूचर भी होता है और इंडेफिनिट भी होता है, हाल भी होता है और मुस्तकबिल भी होता है। तो ये नहीं कहा रहमत भेजते हैं, बस नहीं, रहमत भेजते रहते हैं। तो ये सवाब तो उनको है जो सहरी कर रहे हैं और जो सहरी बना रही है उनको भी कैसा। इसलिए मैं कहने बैठी है बयान के अंदर उनको भी मैं ये बता रहा हूँ कि सहरी बनाना ये इबादत है। आपका रोटी पकाना इबादत में गिना जाएगा, आपका सहरी के वक्त खाना बनाना इबादत में गिना जाएगा। मगर नबी इस्लाम की सुन्नत क्या थी, सारा काम हज़रत आयशा से नहीं करवाते थे, सारा काम अपनी बीवियों से नहीं करवाते थे। हज़रत नबी इस्लाम खुद सहरी के अंदर काम करते थे। सहाबा की आप जिंदगी पढ़े तो बीवी रोटियां पका रही है तो सहाबी खाना गरम कर रहे हैं, बीवी रोटियां बना रही है तो वो दही का डाल रहे हैं। ये घर का माहौल हमें रमजान सिखाता है। अब गैर रमजान में आपको एक माहौल नजर नहीं आता, ये सारे इकट्ठे मिलकर एक वक्त में खाना खाए, और सिर्फ आपके घर नहीं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की बात नहीं कर, इससे बड़ी इज्तिमाइयत कोई मजहब आपको ला के दिखाया। इतनी इज्तिमाइयत हमें दीन सिखाता है। एक छोटा सा बच्चा है, अभी नया नया रोजा उसने रखा, सामने दस्तरखान लगा हुआ, अम्मा भी कहती है बेटा आपका तो चिड़ी रोजा है, कहता नहीं मामा भी दो मिनट पड़े, अभी नहीं मैं खाऊंगा, सामने शरबत रखे हुए इफ्तारी के वक्त। ये मिजाज आपको रमजान सिखाता है, ये इज्तिमाइयत आपको रमजान सिखाता है। तो आज एक मेरा मौजू ये था कि रमजान कुरान का महीना है। मैंने आपके सामने बयान किया कि ये वही का महीना है। तो रात नाज़िल हुई रमजान मुबारक की तारीखों में, रमजान की 18 तारीख थी, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई रमजान की 6 तारीख थी, और जब इंजील नाज़िल हुई तो रमजान की 11-12 तारीख। तो भाई कुरान से जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, सहरी का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, अपने घरों में ये तज़किरे करें। फिर रमजान आया हुआ है, आज हमारा कुरान कितना खत्म किया भाई, कितने पारे खत्म हुए। आपस के अंदर भाइयों में कजनों में ये मुकाबला हो कि कितने पारे तूने खत्म किए, मैंने कितने पारे खत्म किए। आज लोग ये आजकल तज़किरा शुरू कर देते हैं जी, बगैर समझे पढ़ने का फायदा नहीं है। अरे याद रखना मेरे नबी इस्लाम ने वो मिसाल दी है जिसका तर्जुमा की जरूरत है। उन्होंने फरमाया अलिफ लाम मीम पढ़ने का, अलिफ लाम का माना आता कुरान समझ के पढ़ने का तो फायदा बहुत ज्यादा है, और बगैर समझे तिलावत कुरान में नबी इस्लाम की 4 मकासद बयान है। उनमें अलग से हुक्म है ये तो अलैहिम आयाती, कुरान की तिलावत करना है। डॉक्टर साहब के पास कोई शख्स चले गए, बुखार हो गया, डॉक्टर साहब ने लिखा भी पैनाडॉल खा लो, साथ एंटीबायोटिक खा। बाहर आया तो किसी ने कहा आपको पता है एंटीबायोटिक के अंदर क्या क्या डला होता है? मुझे आपको पता है पैनाडॉल गोली किस तरह बनती है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो जाहिल हूं इस मामले में। क्या फायदा पैनाडॉल खाने का जब तक तुम्हें पता है इस पैनाडॉल के अंदर है क्या? तो लोग कहेंगे भाई अगर डॉक्टर खाएगा तो उसको भी ये गोली फायदा देगी, क्योंकि डॉक्टर को पता है इस पैनाडॉल के अंदर क्या है।
اس بروکر کے اندر کیا ہے، اور جاہل کوئی کھائے گا تو اس سے بھی فائدہ۔ فرمایا کہ تو پیناڈال کی گولی بغیر علم کے کھائے تو تیرے جسم کے اندر اثرات آئے، اور قرآن بغیر علم کے پڑھے تو تجھے فائدہ نہیں۔ قرآن سمجھ کے پڑھے تو تب بھی فائدہ ہے، اور صرف تلاوت کریں آپ کو ترجمہ نہیں آتا، اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بھی انوارات آپ کے جسم کے اندر اترتے ہیں، اور قرآن سننے سے بھی انوارات اترتے ہیں۔ ایک نا فلاسفہ ہمارے گھر اور آگے کہنے لگا جی کیا آپ کہتے ہیں تراویح کے اندر قرآن سنی جاؤ، سب خود تو پڑھ نہیں رہا سنی جا رہا ہے، یہ کیا تراویح کے اندر قرآن سنی جا رہا ہے؟ اتنے میں بات کر رہا تھا تو ایک ساتھی نے نا کوئی جملہ بولا جس کو ذرا ناگوار ہو گیا، تو اس کا چہرہ غصے میں، مولانا نے پوچھا بھائی تیرے اندر تبدیلی کیوں آ گئی، تجھے تو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، کہتا مولانا وہ ایسی باتیں کر رہا ہے مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا اچھا تمہیں ایسی کوئی باتیں کرے، کوئی انسان کی باتیں سنائے جو تمہیں اچھی نہ لگے تو تمہارے جسم میں تبدیلی آ جائے، تو جب اللہ کا کلام سنایا جائے تو جسم میں تبدیلی نہیں آئے گی، تمہارے موڈ میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ کا کلام اثر رکھتا ہے۔ آج کوئی آپ کی شخص کو گالی دے دے ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، کوئی تعریف کر دے ہمارا مزاج بدل جاتا ہے، سننے سے بھی طبیعت پہ فرق پڑتا ہے۔ جب آپ اللہ کا کلام سنیں گے اور تراویح کے اندر سنیں گے تو آپ کو اللہ کیا مقام ہے۔ دوسری بات جو میں نے آج کرنی ہے، آج 4 رمضان، 3 رمضان گزرا، سیدۃ نساء اہل الجنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یوم وفات، اور میں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ سیدہ فاطمہ وہ عورت تھی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں وہ بھی سنیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کہ آپ کو اللہ نے رمضان میں بہت عطا فرمایا، اور آپ سے کسی نے پوچھا بہترین عورت کون سی ہوتی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی کہ جس پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، جس پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے ایسا مینج کیا، آج لوگ تعریف کریں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تو حضرت حسین کی جس ماں نے تربیت کی ہے اس کی کیا شان ہے۔ اس لیے عورت وہ ہوتی ہے جو تربیت کرے، جو ایسے بیٹے پیدا کر کے امت کے سامنے بیٹھے جس کو لوگ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، جن کے بیٹے کو سیدنا امام حسن، وہ ماں کی تربیت کیا تھی۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے پاس آئے ملنے، یا حضور نے فرمایا کان میں فاطمہ میرے مرنے کے وقت قریب ہے، رونے لگی، پھر حضور نے کان میں کہا فاطمہ میرے بعد تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی، اور 6 مہینے بعد حضرت سیدہ کی وفات ہوئی، اور سیدہ کے پردے کا یہ عالم تھا کہ کہا مجھے اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے دن کو نہ دفنانا، مجھے رات کو دفنانا۔ ان کی خادمہ جو نے پوچھا، ان کی سہیلی، ان کی سب سے بڑی سہیلی تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی جو وفات سے پہلے بھی آخری انہی سے گفتگو ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ رات کے وقت آپ کو کیوں دفنائیں، اس میں کیا حکمت ہے، آپ نے کفن پہنا ہوگا، آپ کے اوپر چادر ہوگی۔ سیدہ کہنے لگی لوگوں کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا فاطمہ کا قد کتنا تھا، فاطمہ کیسی تھی، موٹی تھی کہ پتلی تھی، میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ ہر مرد آ کے فاطمہ کو دیکھے کہ فاطمہ کیسی تھی، رات کے اندھیرے میں مجھے دفن۔ اتنا اہتمام سیدہ فاطمہ کو کرتے۔ عورت کا تو معنی چھپی ہوئی چیز، آپ ڈکشنری میں عورت کا معنی دیکھیں تو عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ عورتوں کی سردار، حضور نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ بہرحال چند باتیں عرض کر دی گئی، باقی اگلے دن انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں رمضان کی گھڑیاں دن بدن گزرتی جا رہی ہیں، یہ جیسے 3 روزوں کا پتہ ہی نہیں چلا، ایسے ہی 30 گزر جائیں گے، میری جیب میں کیا آیا۔ لوگ کہتے ہیں ارے اتنے پیسے اکٹھے کر لو مشکل ہوگا کسی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، بھئی سیل لگی ہے، تو نے بھی کچھ کمایا کہ نہیں، تو نے بھی کچھ خریدا کہ نہیں، تو بھئی نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، آپ نے میں نے بھی کچھ نیکی حاصل کی کہ نہیں۔ رمضان تو گزر رہا ختم ہو جائے گا، میری جیب میں کیا آیا، میں اس رمضان کے اندر کیا کما سکا، ان 3 روزوں کے اندر میں نے نیکیاں کتنی کی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنا خیال کرنے کی، لوگوں کے پیچھے پڑنے سے اللہ ہمیں بچائے، ہماری نہ